Good morning, my dear students. Good morning to one and all. Welcome to PP Maths Online Videos. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது 10th Standard Chapter 2. 10th Standard Chapter 2 Numbers and Sequences. Numbers and Sequencesல first exercise 2.1. Find all positive integers when divided by 3 leaves remainder 2. Find all positive integers when divided by 3 leaves remainder 2. அந்த மாதிரி நம்பர் எல்லாம் சூஸ் பண்ணோம். 3 ஆல டிவைட் பண்ணா ரிமைண்டர் 2 வர்ற மாதிரி என்னென்ன நம்பர் இருக்கோ எல்லா நம்பரையும் நம்ம சூஸ் பண்ணோம். சரி, நான் அந்த நம்பர் வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிற ஒரு நம்பர். Let the dividend be x. Divisor is 3. Remainder is 2. So the required number is of the form 3q plus 2. இந்த ஃபார்மில் தான் இருக்கும். ஏன்னா 3 into quotient plus the remainder. Dividend is equal to divisor into quotient plus the remainder. அதான் வந்து Euclid's lemma. Divisor into quotient, here divisor is 3. 3 into quotient, quotientங்கிறது q. 3q plus remainder is 2. சரி, இப்போ when q is equal to 0, q 0வாக இருந்ததுன்னா here x is equal to 2. ஸோ அந்த பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் எப்படி இருக்குன்னா 2ன்னு எடுத்துக்கலாம். when q is equal to 1, 3 into 1 3, 3 plus 2 5. அப்போ x is equal to 5. அப்போ அந்த பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் 5ஆக இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் q is equal to 2 போட்டால் 3 2s are 6, 6 plus 2 8. அப்போ அந்த பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் 8ஆக இருக்கலாம். And so on. Therefore, the required positive integers are 2, 5, 8, etc. etc. நல்லா பாருங்க. Any number can be written in the form of divisor into quotient plus the remainder. Here I am going to take the positive integer x. So the x can be written in the form of divisor into quotient plus the remainder. When q is equal to 0, then x is equal to 2. When q is equal to 1, then x is equal to 5, like that. So the required positive integers are 2, 5, 8, etc. etc. ஒன்றும் கிடையாதுங்கம்மா. மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 3 வரும் இல்லையா, அதோட ஒரு 2 ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். 0 plus 2 2, 3 plus 2 5, அடுத்தது 6 plus 2 8, அடுத்தது 9 plus 2 11, அடுத்தது 12 plus 2 14. அந்த மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போ மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 3ஓடனா ஒரு 2 ஆட் பண்ணால் என்னென்ன நம்பர் வருதோ அது எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ். ஓகே, த ரெக்வயர்ட் பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் ஆர் 2, 5, 8. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் சம். A man has 532 flowers pot. He wants to arrange them in rows such that each row contains 21 flower pot. Find the number of completed rows and how many flowers are left. ஒன்றும் இல்லை, there are 532 flower pot is there. First 21 எடுத்துட்டு ஒரு line frame பண்ணிடுறேன். The next I am going to take 21 pot. Next I am framing the second line. Like that, how many lines, rows are formed and how many flowers are left over. சரி, ஒன்றும் கிடையாது. 532வை 21ஆல் டிவைட் பண்ணுங்க. கோஷன்ட் தான் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ், ரிமைண்ட் தான் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் லெஃப்ட். பாருங்கள், 25 கம்ப்ளீட்டட் ரோ. நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளவர் பார்ட் இஸ் 532. டிவிடெண்ட். நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளவர் பார்ட் இன் ஈச் ரோ இஸ் 21. டிவைசர். By Euclidean division lemma, Euclid's division lemma, A is equal to BQ plus R. So 532 is equal to 21 into 25 plus 7. So number of completed rows is 25. 7 flowers are left over. அவ்வளவுதான். Next third sum. Prove that the product of two consecutive positive integers is divisible by 2. Product of two consecutive positive integers. Consecutive positive integer na ஒரு odd number ஒரு even number வரும். எப்படி எடுத்தாலும் 3, 4 அல்லது 4, 5
10,11 ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட் நம்பர் ஒரு ஈவன் நம்பர் இருக்கும் so let the two consecutive positive integers be ஒரு odd number 2n plus 1 is general form of odd number 2n plus 2 is general form of even number is 2n தான் 2n plus 2 இதுக்கு next number 2n plus 2 so 2n plus 1 and 2n plus 2 are two consecutive positive integers their product is equal to 2n plus 1 இந்த 2 வெளியில் எடுத்துறேன் 2 into n plus 1 so 2 into 2n plus 1 into n plus 1 whatever may be 2n plus 1 n plus 1 அது வந்து odd நம்பரா இருந்தாலும் சரி ஈவன் நம்பரா இருந்தாலும் சரி 2 ஓட மல்டிப்ளை பண்ணையில அது ஈவன் நம்பர் தான் so any number is multiplied by 2 then we will get only the even number so 2 into some other number so the entire number itself is even number so their product of two consecutive positive integer is divisible by 2 அப்ப 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ற எந்த ஒரு நம்பரும் divisible by 2 தான் அப்ப 2 into இது வந்து even number is divisible by 2 இப்ப புரியுதுங்களா ரெண்டு பாசிட்டிவ் consecutive பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் எடுத்துக்கிறேன் ஒன்னு ஆட் நம்பர் இன்னொன்னு ஈவன் நம்பர் இது ரெண்டையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இங்க 2 காமனா இருக்கு வெளியில எடுத்துறீங்க அப்ப 2 into 2n plus 1 into n plus 1 இப்போ இது என்ன அப்படினா 2n plus 1 n plus 1 எந்த நம்பரா இருந்தாலும் சரி 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா அது ஈவன் நம்பர் any even number is divisible by 2 so the product of two consecutive positive integer is divisible by 2 okay next fourth sum பாருங்க when the positive integers abc are divided by 3 the respective remainders are 9 7 10 show that a plus b plus c is divisible by 13 when the positive integers a b c are divided by 3 சரி மூணு நம்பர் இருக்கு a b c இத 13 ஆல டிவைட் பண்றேன் a ய 13 ஆல டிவைட் பண்ணா ரிமைண்டர் இஸ் 9 b ய 13 ஆல டிவைட் பண்ணா ரிமைண்டர் இஸ் 7 c ய 13 ஆல டிவைட் பண்ணா ரிமைண்டர் இஸ் 10 then the sum of the number a plus b plus c is divisible by 13 proof கொடுக்கணும் சரி ரைட் so the number a is equal to 13 into quotient plus the remainder 9 so 13 into quotient plus the remainder 9 quotient வந்து q1 ன்னு வெச்சுக்கலாம் so a is equal to 13 into q1 plus 9 அப்படினு எழுதலாம் a is divisible by 9 the divisible by 13 the remainder is 9 ன்னு சொல்லிருக்காங்க அப்ப a can be written in the form of 13 into quotient plus the remainder 9 right similarly b is equal to 13 q2 plus 7 since the remainder is 7 c is equal to 13 into q3 plus remainder is 10 சரி அப்ப a எழுதியாச்சு b எழுதியாச்சு c எழுதியாச்சு now a plus b plus c is equal to 13 q1 13 q2 13 q3 9 plus 7 plus 10 is equal to 26 இதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் 13 எல்லாம் காமனாக இருக்குது வெளியில் எடுத்துருங்க q1 q2 q3 plus 2 q1 என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும் q2 என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும் q3 என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும் plus 2 இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் ஒரு நம்பர் ஸோ 13 into some other number இதுக்கு பேர் நான் கேன்னு வச்சுக்கிறேன் அப்போ 13k அப்போ இந்த நம்பர் 13 ஆல் டிவைட் ஆகுமா இல்லையா 13 into some other number அப்போ 13 into 5 13 into 7 அப்போ எந்த நம்பராக இருந்தாலும் 13 ஆல் டிவைட் ஆகிடும் so this number is divisible by 13 so a plus b plus c is divisible by 13 that's all next fifth sum prove that the square of any integer leaves the remainder either 1 or 0 the square of any integer leaves the remainder either 0 or 1 when divided by 4 சரி any integer சொல்றாங்க அது ஒன்று ஈவனா இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஆட் நம்பரா இருக்கலாம் அப்போ ரெண்டு கேஸ் வரும் சப்போஸ் ஈவன் நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் அதை 4 ஆல் டிவைட் பண்ணால் 0வா 1ஆன்னு தெரியும்
இல்லை ஆட் நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணுற அந்த 4ஆல் டிவைட் பண்ணால் ரிமைண்டர் இஸ் 0வா 1ஆன்னு பார்க்கணும். சரி பாருங்கள். இப்போ கேஸ் 1, லெட் எக்ஸ் பி எனி ஈவன் இன்டிஜர். நான் ஈவன் இன்டிஜர்னு எடுத்துக்கிட்டேன். அப்போ ஈவன் நம்பருடைய ஜென்ரல் ஃபார்ம் என்ன? 2n. எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 2n. ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கிறோன்னா ஸ்கொயர் ஆஃப் எனி இன்டிஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டான். எனி இன்டிஜர்னா ஆட் இன்டிஜரா ஈவன் இன்டிஜரா ரெண்டு கேஸ் இருக்குது. நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஈவன் இன்டிஜர் நான் எடுத்துக்கிறேன். ஈவன் இன்டிஜர், லெட் எக்ஸ் பி அன் ஈவன் இன்டிஜர். ஸ்கொயர் ஆஃப் ஈவன் இன்டிஜர், அப்போ இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் 4n ஸ்கொயர். தட் 4n ஸ்கொயர் இஸ் 4n ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 0. இது 4ஆல் டிவைட் ஆகும். இங்கே ரிமைண்டர் வந்து 0 ப்ளஸ் 0. இந்த 4n ஸ்கொயர்டுங்கிற நம்பர் வந்து 4ஆல் டிவைட் ஆகும். n ஸ்கொயர் டைம்ஸ் இருக்கும். ஸோ திஸ் நம்பர் இஸ் டிவிசிபிள் பை 4, லீவ்ஸ் த ரிமைண்டர் 0. ஸோ 0 வந்துச்சு. சரி, இப்போ எக்ஸ்பி எனி ஆட் இன்டிஜர்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்போ ஆட் இன்டிஜர்னுடைய ஜென்ரல் ஃபார்ம் என்னென்னா 2n + 1. அப்போ இதை நான் ஸ்கொயர் பண்ணுறேன். எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 2n + 1 ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 4n ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 4n + 1. a + b ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா வேறு ஒன்றும் கிடையாது. 4 வெளியில் எடுத்துருங்க. n ஸ்கொயர் ப்ளஸ் n ப்ளஸ் 1. சரி, இது பாருங்கள் 4 இன்ட்டு சம் நம்பர் ப்ளஸ் 1. அப்போ இது 4ஆல் டிவைட் ஆகணும்னா ரிமைண்டர் வந்து நமக்கு 1 கிடைக்குது. பாருங்கள் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்கு? 4q + 1. இது வந்து கோஷன் ப்ளஸ் 1 இஸ் ரிமைண்டர். ஸோ ஆட் நம்பர், the square of an odd number is divisible by 4, the remainder is 1. So பாருங்க, prove that the square of any integer, either odd integer or even integer, divisible by 4, the remainder is either 0 or 1. Even integerக்கு 0 கிடைக்குது, odd integerக்கு 1 கிடைச்சிரும். அதான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க. proof over. next 6 sum பாருங்க. To find the HCF by Euclid's division algorithm. Euclid's division algorithm வந்து AQ plus R, BQ plus R, CQ plus R இந்த ஃபார்மில் எழுதணும். அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. அது அப்படி எழுதுறதுங்கிறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும். அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஆர்டினரி சக்ஸசிவ் டிவிஷன் மெத்தடை கொண்டுகிட்டு வந்துட்டேன். இதிலிருந்து Euclid's division algorithm நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், 412 is greater number, 340 is divisor, 412 is dividend. One time 340, அப்போ 72 is balance. இதை வந்து நான் டிவைசராக வச்சுக்கிட்டேன், 340 டிவிடெண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டேன். அப்போ 4 times 288, balance 52. The remainder becomes divisor. இப்போ இந்த டிவைசர் 72 வந்து பிகம்ஸ் டிவிடெண்ட். இப்படி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இந்த மாதிரி நான் சக்ஸசிவ் டிவிஷன் அப்படியே போட்டு கொண்டு வந்துட்டேன். த லாஸ்ட் டிவைசர், த ரிமைண்டர் இஸ் 0. வென் யூ கெட் த ரிமைண்டர் இஸ் 0, த லாஸ்ட் டிவைசர் இஸ் HCF அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல பார்த்துருக்கோம். ஸோ இங்கே HCF என்ன? 4. ஸோ HCF ஆஃப் 340 and 412 is 4 அப்படின்னு எழுதிட்டு Euclid's division lemmaவில் இது எழுதணும். எப்படி எழுதணும் பாருங்கள். 412 is equal to 340 into 1 plus 72 எழுதியிருக்கோமா? அடுத்தது 340 is equal to 72 into 4 plus 52. Next 72 is equal to 52 into 1 plus 20 எழுதியிருக்கோமா? Next 52 is equal to 20 into 2 plus 12 எழுதியிருக்கோமா? Next 20 is equal to 12 into 1 plus 8. Next 12 is equal to 8 into 1 plus 4. Next 8 is equal to 4 into 2 plus 0. Euclid's division lemmaவில் எழுதியிருக்கேன். The last, the remainder is 0. When you get the remainder is 0, the last divisor 4 is the HCF அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ ஹியர் HCF ஆஃப் 340 and 412 is 4. ஓகே, செகண்ட் சம். இதுவும் அதே மாதிரி தான். லாங் டிவிஷன் மெத்தட் போடுங்க. கண்டினியூஸாக டிவைட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். என்னாச்சு, எனக்கு ரிமைண்டர் 0 வந்துச்சா? இங்கே லாஸ்ட் டிவைசர் என்ன? 3. அப்போ HCF ஆஃப் 876
255 is equal to 3 அப்படின்னு எழுதியாச்சு. சரி, இப்போ அடுத்தது பாருங்கள். இதை என்ன பண்ணணும்? ஈக்குவலைட்ஸ் டிவிஷன் லெம்மாவில் எழுதணும். பாருங்கள், 876 255 வந்து 3 டைம்ஸ் போயிருக்கு. ஸோ 876 is equal to 255 into 3 plus 111. 255 is equal to 111 into 2 plus 33. ஸோ இதே மாதிரியே கண்டினியூஸாக எழுதிட்டு வரோம். Here the remainder is 0. The last divisor is 3. Therefore, HCF is 3. HCF of two number 255 and 876 is 3. Okay. Third sum பாருங்க. 10,224 and 9,648. இது அதே மாதிரி தான் சக்ஸசிவ் டிவிஷன்லேயே போட்டுட்டு வர்றேன். எவ்வளோ டைம் வருது? ரிமைண்டர் இஸ் 0. The last divisor is 144. Therefore, HCF of two number 9,648 and 10,224 is 144. சரி, fourth sum பாருங்க. 84, 90, 120. இதுக்கு HCF பார்க்கணும். 3 நம்பருக்கு HCF பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு 2 நம்பருக்கு HCF பாருங்க. அந்த HCFக்கும் தேர்ட் நம்பருக்கும் மறுபடியும் HCF பார்க்கணும். Now I am going to take the last 2 number, either the first 2 number எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். 90, 120 எடுத்திருக்கேன். 120 90ஆல் டிவைட் பண்ணியிருக்கேன். 1 time balance 30, remainder is 30. So 120 can be written in the form of 90 into 1 plus 30. சரி, இப்போ இந்த 90 வந்து டிவிடெண்ட்டாக வந்துடுச்சு. 30 is divisor. 3 times the remainder is 0. So 30 is HCF of 90 and 120. இப்போ அந்த 30க்கு 84க்கும் பார்க்கணும். பாருங்கள், நியூ now HCF of 30 and 84. 84 30ஆல் டிவைட் பண்ணுங்கள். 2 times 60 balance 24. 30ல் 1 time போகும், balance 6. 24ல் 4 times 0. Here the remainder is 0. The last divisor is 6. Therefore, HCF is 6. HCF of 3 number 84, 90, 120 is 6. Okay. Now 7th sum. Find the largest number which divides 1230 and 1926, leaving the remainder 12 in each case. சரி, இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணால், ஒரு லார்ஜஸ்ட் நம்பரால் டிவைட் பண்ணால் ரிமைண்டர் இஸ் 12. ஸோ அப்போ அந்த 12 வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடுங்க. HCF கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சப்ட்ராக்ட் 12 ஃப்ரம் ஈச் நம்பர். 1230 minus 12 is 1218. 1926 minus 12 1914. இப்போ இது ரெண்டுக்கும் HCF பார்க்கணும். அதாவது the largest number which divides 1230 1926. அப்போ ரிமைண்டர் 12 அப்படின்னா இது ரெண்டு நம்பர்லேயும் 12 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடுங்க. சப்ட்ராக்ட் பண்ணி வரக்கூடிய நம்பருக்கு HCF பாருங்க. 1914 is dividend, 1218 is divisor, 1 time போகும். 1218 சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் 696. இது 1 time போகும், 512. அப்படியே சக்ஸசிவ் டிவிஷனில் கொண்டு வரேன். The last divisor is 174, remainder is 0. So 174 is HCF. அவ்வளோதான். The HCF of the two number is 174. Okay. Next. 8th sum பாருங்க. If D is the highest common factor of 32 and 60, find x and y satisfying D which is equal to 32x plus 60y. Dங்கிறது highest common factor of 32 and 60. First Dயை கண்டுபிடிப்போம். 32க்கும் 60க்கும் highest common factor கண்டுபிடிக்கிறேன். அதை Dன்னு நான் வச்சுக்கிறேன். ஓகேவா? ரைட். பாருங்க, 60 divided by 32, 1 times balance 28. 28 is divisor, 32 is dividend, 1 time balance 4.
28 is dividend, 4 is divisor, 7 times 0. So here the last divisor is 4. So HCF is equal to the HCF of two number 32 and 60 is 4. Right pa. இப்போ 60 எப்படி எழுதலாம்? 32 into 1 plus 28. 32 எப்படி எழுதலாம்? 28 into 1 plus 4. 28. Next 28 எப்படி எழுதுறோம்? 4 into 7 plus 0. இப்படி எழுதியிருக்கோம். சரி இப்போ பாருங்க. 32x plus 60y is equal to D. D is the highest common factor. Here the highest common factor is 4. Therefore 32x plus 60y is equal to 4. இது third equation வச்சுக்குவோம். First equationல பாருங்க. 32 நான் எப்படி எழுதுறேன்? அல்லது 28 நான் எப்படி எழுதியிருக்கேன்? 60 minus 32. அப்ப 28ங்கிற இடத்துல 60 minus 32. Also from 2ல பாருங்க. 4 is equal to 32 minus 28. 4. இதை ரெண்டையும் கொண்டு போய் நான் வந்து எதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவேன்? Substitute 4 and 5 in this equation. 32x plus 60y is equal to 4ல substitute பண்ணுறேன். 4க்கு பதிலாக என்ன எழுதலாம்? 32 minus 28. 32x plus 60y is equal to 32 minus 28. இந்த 32 அப்படியே எழுதிட்டேன். இப்போ இந்த 28 எழுதணும். 28 எப்படி எழுதுறேன்? 60 minus 32. அப்போ minus 60 plus 32. 32 plus 32. 2 times of 32 minus 60. 2 times of 32 minus 60. Minus 60 வந்து 60 into minus 1 எழுதுறேன். பாருங்க இந்த ஈக்குவேஷனை 32 into x plus 60 into y இருக்கு. இதே ஃபார்மில் இது எழுதியிருக்கேன். 32 into 2 plus 60 into minus 1. இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் கம்பேர் பண்ணுங்க. x இருக்கிற இடத்துல 2 இருக்கு, y இருக்கிற இடத்துல minus 1. Therefore x is equal to 2, y is equal to minus 1. ஒன்றும் கிடையாதுப்பா. ஃபஸ்ட்டு டியை கண்டுபிடிங்க. அதை எழுதியாச்சு. அடுத்தது இக்லைட்ஸ் டிவிஷன் லெம்மாவில் இந்த 3 ஈக்குவேஷனை எழுதிடுங்க. அதில் 4 என்ன? 32 minus 28. அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. அந்த 32 அப்படியே இருக்கட்டும். 28 வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் எழுதியிருக்கேன். 60 minus 32ன்னு எழுதியிருக்கேன். இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண இந்த ஃபார்ம் இதே ஃபார்மில் எழுதியிருக்கேன். ஸோ x is equal to 2, y is equal to minus 1. ஓகே, 9 சம் பாருங்க. A positive integer when divided by 88 gives the remainder 61. What will be the remainder when the same number is divided by 11? A positive integer divided by 88. ஒரு நம்பர் இருக்கு. 88 ஆல டிவைட் பண்ணா ரிமைண்டர் 61 வந்துருச்சு. I am going to take a number, positive integer. When divided by 88, the remainder is 61. அதே நம்பரை 11 ஆல டிவைட் பண்ணா ரிமைண்டர் என்ன வரும்? இதுதான் கொஸ்டின். அதே பாசிட்டிவ் இன்டிஜர். ஓகே, கவனிங்க. Let the positive integer be a. Given divisor is 88, remainder is 61. So a is equal to 88q plus 61. Number of times, எத்தனை டைம் தெரியாது. So 88q plus 61. So a number, any number can be written in the form of Euclid's lemma 88q plus remainder r. Remainder வந்து 61. சரி. To find the remainder when a is divided by 11. அதே நம்பரை 11 ஆல டிவைட் பண்ணா ரிமைண்டர் என்ன வரும்னு கேட்குறான். அப்போ ஏயை 11 ஆல டிவைட் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ 88q by 11 plus 61 by 11 is equal to 88 by 11 வந்து 8q plus 61 by 11. ஸோ இது இப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ இந்த 61 11 ஆல டிவைட் பண்ணால் எப்படி வரும்? 11 into 5 plus 6. So the remainder is 6 when the positive integer, same integer is divided by 11. நல்லா கவனிங்க.
அவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் எடுத்துக்கிட்டு 88ஆல் டிவைட் பண்ணால் ரிமைண்டர் 61 வருதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதை நான் பை லெம்மா ஃபார்மில் எழுதியிருக்கேன். A is equal to 88Q plus 61 எழுதிட்டேன். இதே நம்பரை 11ஆல் டிவைட் பண்ணால் ரிமைண்டர் என்ன? ஸோ A is divided by 11. So the equation itself is divisible by 11. 11ஆல் டிவைட் பண்ணியிருக்கேன். 88Q by 11 plus 61 by 11. 88க்கும் 11க்கு கேன்சல் பண்ணால் 8Q plus 61 by 11. 61 11ஆல் டிவைட் பண்ணோம்னா 11 into 5 plus 6. So the 6 is the remainder when the positive integer is divisible by 11. Okay. Next, prove that two consecutive positive integer are always co-prime. Two consecutive positive integers are always co-prime. Co-prime na HCF is 1. அவ்வளவுதான். consecutive positive integers நீ எதை எடுத்துக்கிட்டு HCF பார்த்தாலும் ஒன்று தான். consecutive integerனுடைய எதை எடுத்துக்கிட்டு பார்த்தாலும் ஒன்று தான் அப்படின்னு வரும். let two positive integers be n and n plus 1. two positive integers be n and n plus 1 அப்படி எடுத்துக்கிட்டேன். by lemma n plus 1 which is equal to n into 1 plus 1. அப்போ இதில் n மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த 1 இங்கே போயிட்டோம். 0 n is equal to 1 into n plus 0. So HCF is 1. HCF பாருங்கள், n plus 1 வந்து n into 1 plus 1 எழுதுகிறேன். இந்த 1 இங்கே கொண்டு வரோம். 1 and 1 0. அப்போ n is equal to 1 into n. So HCF of two number is 1. So two consecutive positive integers are always co-prime. So இது வந்து ஒரு ரிசல்ட்னே நம்ம எடுத்துக்கலாம். Prove that two consecutive positive integers are always co-prime. Okay. Proof கொடுத்தாச்சுப்பா. Okay, my dear students. இன்னைக்கு இந்த கிளாஸ் ஓவர். நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம். இதை வந்து தரவாக 10 சம் இன்னைக்கு பார்த்துருக்கோம். 10 சம்ஸும் நல்லா கோத்ரூ பண்ணுங்கள். புரியல அப்படின்னா ப்ளீஸ் வாட்ஸ்அப் டு மீ. ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச்.